चलो हवे वार्ता प्रसंग 7 84 वैष्णवना वार्ताजी वार्ता 3 दामोदरदास संभरवाला एमा वार्ता प्रसंग 7 एमा आपणे गई काले जोयुं के महाप्रभुजीए कीधुं के पुत्र तो होय गो परी मलेच्छ होय गो और पाछे आप अडेल पधारे त्यां सुधी आपणे जोयुं। पाछे यह बात दामोदर दास की स्त्री ने सुनी तब ते ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र को आप स्पर्श न करती એટલે હવે પોતે ઠાકોરજીના સ્વરૂપને ઠાકોરજીની સામગ્રીને ઠાકોરજીના પાત્રને પોતે સ્પર્શ ન કરતા। कहती कि जो मेरे पेट में तो मलेच्छ पुत्र है तो मैं ठाकुर जी की सामग्री पात्र को कैसे छू या भांति सो रहे। पाछे जब प्रसूति को दिन आयो तब दामोदर दास की स्त्री ने अपनी महतारी महतारी एटले माता अपनी महतारी एटले पोतानी माता ने कह्युं कि जो मेरे पुत्र होय तो होत मात्र ही तू तत्काल ले जइयो। जेवो मारे त्यां पुत्रनो जन्म थाय के तरत ज तू एने અહીંથી લઈ જજે। मैं वाको मुख न देखोगी हूँ एनु मोढुं पण जोवा नथी इच्छती। जो वाको मोढो देखे तो हमारो अनिष्ट होय हूँ एनु मोढुं जोईश तो मारुं अनिष्ट थशे। जो एक समये जेने पुत्रनो कामना हती जेने पुत्रनी कामना हती आजे हवे एनु मोढुं पण जोवा इच्छती नथी। जो केवा समय फरे छे। एक समये के जो आ तो जस्ट एक जोक छे। एक समय एवो होय के ज्यारे नायक अने नायिका एटले बे प्रेम करता होय तो शुं के तू मारी अने तमे मारा तू मारी अने तमे मारा पछी बंनेना मेरेज थाय थोड़ा वर्षो जता रहे एटले तू ने तारी निकળી जाय पछी रे मारा मारी पछी पछी रे मारा मारी पहेला के तमे मारा अने तू मारी बराबर एटलो बधो एक क्षण चाले नहीं पछी शुं थाय पछी थाय मेरेज पछी थाय विवाह थोड़ा वर्षो जाय એટલે તું તમે ને તું નીકળી જાય પછી રે મારા મારી बराबर પછી એકબીજાનું મોઢું જોવું પણ ના ગમે એટલે એ અલગ વસ્તુ છે। આ તો જસ્ટ આની જોડે યાદ આવ્યું। તો અહીંયા પણ શું કીધું કે એક સમય શું હતું કે જેના માટે મહાપ્રભુજી આગળ કામના કરી મહાપ્રભુજી આગળ જે મનોરથ કર્યો પણ હવે તો એનું મોઢું પણ જોવા ઈચ્છતા નથી કે વાકો મુખ હું ન દેખુંગી। જો વાકો મોઢો દેખે તો हमारो अनिष्ट होय ताते वाको मोढो नहीं देखे ऐसो उपाय तू कर्यो एटले एनु मोढुं न जोवा मळे एवो कईक उपाय करजे। पाछे वाकी महतारी ने त्यों ही कियो प्रसूत होत मात्र तत्काल अपने घर ले गई सो धाई दे के बड़ो कियो। एटले पेलाना समयमां तो धाई एटले जे रावण पेलुं आपीने मोटो करे तो ए रीते ने मोटो कर्यो पण एनुं मोढुं क्यारे पण संभरवालाजीए के एमनी स्त्रीए जोयुं नहीं। हवे भाव प्रकाश जो एक समय जब आचार्य जी कनोज पधारे तब दामोदर दास तो आज्ञा करी कछो मनोरथ होय तो मागी लेवू। सो या प्रकार फेरी दामोदर दास की परीक्षा की है। काहे ते जो स्त्री को पराश्रय है ताके संगते याहू को पराश्रय होय। जोयुं आपणे आ काले आ चिंतन कर्युं हतुं के जेनो संग होय एनो रंग लागे तो कछु वर दीजे इतने पुष्टि मार्ग के फल सो रहित होय। परी दामोदर दास तो दृढ़ है ताते कहे महाराज आपू के चरणारविंद की सेवा मिली अब मोकू काहू बात को मनोरथ नहीं। तब श्री आचार्य जी ने श्री दामोदर दास सो कहो कि जा स्त्री को पूछी आऊ या में यह जानिए जो आचार्य जी दामोदर दास सो बोले परंतु स्त्री सो कछु बोले नहीं। એટલે સ્ત્રી સાથે ક્યારે પણ फेस टू फेस आप बात पण करता नहीं। और स्त्री हूँ आप आय आचार्य जी सो बिनती नहीं कीनी या में यह जानिए जो स्त्री हूँ आचार्य जी के निकट नहीं आवती और मन में अन्याश्रय हतो ताते कहो कि एक पुत्र सेवा अर्थ होय सो यह विचार नहीं आयो जो पुष्टि मार्ग की सेवा मागे ते मिले पुत्र को कहा प्रमाणे। जो काले पण एक जणे आવું જ કીધું હતું ને કે આવું માગવા જોઈતું હતું કે સેવા માટે પુત્ર મળે પણ એ પણ માગવું આપણે ત્યાં અન્યાશ્રય જ છે। કારણ કે સેવા જે છે એ તો પ્રભુની કૃપા હોય તો થાય એ રીતે કઈ આપણી ઈચ્છાથી ન થાય। तो पुत्र को कहाँ प्रमाणे जो सेवा करेगो इतने यह वचन में श्री आचार्य जी ने जान्यो जो मेरो आश्रय छूट्यो। એટલે આનાથી ખબર પડી ગઈ કે મારો આશ્રય છૂટ્યો जाओ पुत्र लेके सगरी भक्ति सकामी हो गई।
વરદાન માંગ્યું ને કેટલી મોટી વાત થઈ કે લૌકિક મનોરથ કર્યો, પુત્ર થાવ, એટલે આ આખી ભક્તિ સકામી થઈ ગઈ. સકામતા ખબર પડી ને કે કઈક ઈચ્છા રાખી, પ્રભુની સેવા કરીને ક્યારે પણ કઈક ઈચ્છા રાખીએ એટલે બધી સેવા સકામ થઈ જાય. અને પુષ્ટિ માર્ગ નિષ્કામતાનો છે, નિર્ગુણતાનો છે. ઘણા શું કે આટલી સેવા કરીએ છે તોય બા ઘૂંટણનો દુખાવો રહે છે, તોય કમરનો દુખાવો રહે છે, તોય આવું થયું. તો ઠાકોરજીની સેવા ઘૂંટણના દુખાવા દૂર કરવા માટે પણ નથી, કમરના દુખાવા દૂર કરવા માટે પણ નથી. એટલે જો એવું વિચારીને કોઈ સેવા કરે કે અમે સેવા કરશું તો અમને ઘડપણમાં કોઈ પ્રકારના રોગ નહીં થાય કે કોઈ પ્રકારનો દુખાવા નહીં થાય, તો આજે જ મૂકી દેવી, આજે જ ન કરવી. કારણ કે ઠાકોરજી ક્યાંય લખીને નથી આપતા કે જો મારી આટલી અષ્ટાયામ સેવા પણ કરે તો એને હું કોઈ પ્રકારના દુઃખ ના આપું કે કોઈ પ્રકારના રોગ ના આપું. એવું પ્રભુએ ક્યાંય લેખિતમાં નથી આપ્યું. લેખિતમાં એક જ વસ્તુ આપી છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીને કીધું કે તુમ જાકો અંગીકાર કરોગે, એટલે તમે જેનો હાથ પકડશો યાકો હસ્ત મેં કભી છોડોગો નહીં. બસ આમાં બધું આવી ગયું. પછી ઘૂંટણનો દુખાવો થાય કે કમરનો થાય કે માથાનો થાય કે છાતીનો થાય, પણ એ દુખાવા સહન કરી લેવા. પણ જે પ્રભુ જે છે કે ચિંતા કાપીને કાર્યા નિવેદિતાત્મ ભી કદાપિતિ ભગવાન અપી પુષ્ટિ સ્થો ન કરીષ્યતિ લૌકિકીમ ચ ગતિ. એટલે ક્યારે પણ આપણી લૌકિક ગતિ નહીં થવા દે, એ આપણને લેખિતમાં આપ્યું છે. બાકી ક્યાંય પણ મહાપ્રભુજીએ કોઈ ગ્રંથમાં કે ન ઘૂંટણ દુખાવા ઈષ્યતિ, ન દુખાવા કમર દુખાવા, એવું બધું લખીને નથી આપ્યું કે જે આ સેવા કરે એને ક્યારે આ દુખાવા નહીં થાય, આવો કોઈ રોગ નહીં થાય, એવું મહાપ્રભુજી લખીને નથી આપતા. મહાપ્રભુજી તો એક વચન, એક જે છે વચન આપી રહ્યા છે કે ન કરીષ્યતિ લૌકિકીમ ચ ગતિ, ક્યારેય તમારી લૌકિક ગતિ નહીં થવાની અને ભગવાન ક્યારેય તમારો હાથ નહીં છોડે. એ જે છે એ મહાપ્રભુજીએ લેખિતમાં આપ્યું છે. બરાબર. એટલે અહીંયા કીધું કે સારી ભક્તિ સકામી હો ગઈ. તાતે મુકુંદ દાસ ને સપ્તમ સ્કંદ में प्रहलाद नुरसिंह जी सो कहे है સ્વામી સો નિજ અર્થ હી ચાહે નિંદન ભક્તિ અવગાહે. એટલે જે પોતાના સ્વામી થી લૌકિક વૈદિક કે પોતાનું સુખ ઈચ્છે એ તો નિંદાને પાત્ર છે. વાકો ભક્તિ ન મિલે. या प्रकार पुत्र दे आप श्री गोवर्धन धर के पास गिरिराज पधारे, फिर जब स्त्री ने अन्याश्रय कियो तब आप कन्नौज पधारे, और दामोदर दास को चरण याते छुवन न दिए, जो स्त्री के हाथ को खान पान दामोदर दास ने हूँ कियो है, ताते चरण परस करवे को अधिकार नहीं है, यह दामोदर दास को जतायो. ताते अन्याश्रय बरोबरी दोष दूसरो नहीं है, जैसे एक पति छोड़ी के दूसरो पति करे तब स्त्री को सगरो धर्म जाए, ताही प्रकार अन्याश्रय रंच हूँ करे तो वैष्णव धर्म को नाश होय, यह सिद्धांत दिखाय. એટલે જે રંચક પણ અન્યાશ્રય જે કરે એના સઘળા ધર્મનો નાશ થાય અને પ્રભુ ક્યારે પણ એની સેવા સ્વીકારતા નથી. એ પ્રકારનો અહીંયા જે છે સિદ્ધાંત બતાવ્યો. फिर स्त्री को अनन्यता भई ताते श्री ठाकुर जी की सामग्री सेवा परस नहीं करती. હવે જો આમ તો કેવું ના જોઈએ, ઘણા બધાના ઘરે હું તો બહુ હવે નથી જતો પણ ઘણી બધી જગ્યાએ એવું જોયું છે કે ઠાકોરજીનું મંદિર હોય એની બાજુમાં પોતાના કુળદેવીનું ક્યાં તો એક જ મંદિર એક જ હોય, એમાં જે વચ્ચે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય અને બાજુમાં એક નાનું જગ્યા હોય ત્યાં કુલદેવી હોય. કુલદેવીનું પૂજન તો કરવું જ પડે. બરાબર ને. ઠાકોરજીની બાજુમાં જ ધૂપ દીપ કરતા હોય અને ઠાકોરજી બિરાજતો હોય અને બાજુમાં દેવી હોય. તો વિચારી લેજો ઠાકોરજી સેવા અંગીકાર કરે કે ન કરે, એ સામગ્રી ઠાકોરજી આરોગે કે ન આરોગે, એ જાતે વિચારી લેજો. અને એનાથી આપણો વૈષ્ણવ ધર્મ જે છે એ ટકે કે ન ટકે એ વાર્તાજીમાં જોઈ લેજો. તો આ રીતે ક્યારે પણ એક વાર પણ જો જે પણ હવે આપણે હોય, ઘણા કે ઘણાનું એક વાર મને કોઈએ એવું પૂછ્યું હતું કે વર્ષોથી અમારે ત્યાં તો ગણપતિ અમે લાવીએ છે વર્ષોથી, તો હવે ઠાકોરજી પધરાયા તો હવે લાવવા કે નહીં. બરાબર. તો મેં એમને કીધું હતું એ સમય, અત્યારે આપણા ગ્રુપમાં નથી પણ તો પહેલાની વાત છે,
મેં કીધું કે હું શું કામ જવાબ આપું? આપ 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાં હરિવંશ પાઠક કરીને એક વૈષ્ણવ છે, એમના વાર્તાજીની શરૂઆતમાં વાંચી લેજો. ત્યાં ગણપતિજી સ્વયં કહે છે કે ભાઈ હવે મારી સ્થાન તું નથી. કહે તો બહુ ગણપતિના બહુ મોટા ઉપાસક હતા હરિવંશ પાઠક, બરાબર. તો એમની પણ વાર્તાજી આવશે જ આપણે 84 વૈષ્ણવના વાર્તાજીમાં. તો એમને ત્યાં ગણપતિ છે સ્વયં શું કીધું એ જાતે વાંચી લેવાનું અને પછી આપણે નિર્ણય કરવાનો કે આપણે શું કરવું, બરાબર. તો જ્યાં સુધી પ્રભુમાં દ્રઢ ભાવ નથી, આપણને એટલો દ્રઢ ભાવ નથી કે મને હવે કોઈ દેવી દેવતાથી ડર નથી, કારણ કે સર્વના સ્વામી મારા માથે બિરાજે છે. જ્યારે આપણે નરેન્દ્ર મોદી જોડે 1 to 1 કોલમાં વાત કરીએ તો આપણને પછી જે અહીંયા ગુજરાતના જે પણ મંત્રી હોય, આ હોય તે હોય, એ આપણને સલામી ભરે કે ભાઈ આની તો વાત ડાયરેક્ટ નરેન્દ્ર મોદી જોડે થાય છે. તો આપણે બચીને રહેવું પડશે આનાથી. તો જ્યારે ત્રિભુવનના નાથ જ્યારે આપણા ઘરે આપણા માથે બિરાજતા હોય તો ત્યાં દેવી દેવતાઓ પણ ડરીને રહે કે ભાઈ આનાથી તો આપણે ડરીને રહેવું છે ને આપણે જો એમનું જ આરાધન કરીએ તો કેટલી ખોટી વાત કહેવાય. યમુનાજીના 108 પદમાં એક પદ છે, શ્રી યમુના નામ ભજો, હરખત કરો આરાધન ઇनको औरन को पंथ तजो, દેહે સકલ પદાર્થ તુમકો જો ઇનકુ નામ ભજો. તો ત્યાં પણ વ્રજપતિજીનું જ છે, વ્રજપતિ કી અતિ હી પ્યારી તાતે સકલ શૃંગાર સજો. તો ત્યાં પણ આપ શું કહે છે? હરખત કરો આરાધન ઇनको औरन को पंथ तजो. આમનું જે એટલે શ્રી ઠાકોરજીનું, શ્રી મહાપ્રભુજીનું, શ્રી યમુનાજીનું જે આરાધન કરે છે એને બીજા ઓરન કો એટલે બીજા કોઈના પંથે જવાની જરૂર રહેતી નથી. તો અહીંયા પણ કહી રહ્યા છે કે એક પતિ કો છોડી કે દૂસરો પતિ કરે, તબ સ્ત્રી કો સગરો ધર્મ જાય, તાહી પ્રકાર અન્યાશ્રય રંચ કરે, તો વૈષ્ણવ ધર્મ કો નાશ હોય, યહ સિદ્ધાંત દિખાય. ફેરી સ્ત્રી કો અનન્યતા ભઈ. પછી જ્યારે આ બધું થયું એટલે સ્ત્રીને અનન્યતા ભઈ, તાતે શ્રી ઠાકોરજી કી સામગ્રી સેવા પરશ નહીં કરતી, તબ વહ અન્યાશ્રય પુત્ર દ્વારા હૃદય તે નીકળ્યો, કાહે તે શ્રી ભાગવત में कहे है, भक्त को श्री ठाकुर जी के बिना और ठोर ममत्व હોય, સો વસ્તુ કો ઠાકોરજી તત્કાલ નાશ કરે. જેને ઠાકોરજી સિવાય બીજા કશામાં મમત્વ થાય તો ઠાકોરજી એને એનાથી દૂર કરી દે. ઠાકોરજી છે ને બહુ ટોક્સિક છે આજની ભાષામાં. ટોક્સિક એટલે ઘણા જે વૃદ્ધ હોય ને એને ના સમજ પડે. જ્યારે એક ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ હોય પણ બેમાંથી એક એવું હોય, માની મોટે ભાગે સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ એવો હોય કે જે પોતાનો ફ્રેન્ડ હોય, પોતાને ખાસ જે બોયફ્રેન્ડ હોય, બીજા કોઈ છોકરીની સામે આંખ જુએ ને તો એને ગમે નહીં. કેમ એની સામે જોયું? બરાબર, એક એને ટોક્સિક કહેવાય. તો ઠાકોરજીનો સ્વભાવ એવો છે. ઠાકોરજી જ્યારે ઠાકોરજીએ જેનો હાથ પકડ્યો છે એ ક્યાંય બીજે જાય તો ઠાકોરજીને ગમે નહીં, એટલે ઠાકોરજી એને જ દૂર કરે. બરાબર. પેલી જે હોય ને આ જે ટોક્સિક એ એટલી હદે જાય કે આને બ્લોક કરી દે ઇન્સ્ટામાંથી, આના ફોટાને લાઈક કેમ કર્યો, એ આ બધું અત્યારે હિંમત કેવી રીતે થઈ કે તે આના ફોટાને લાઈક કર્યો અને અત્યારે બ્લોક માર. બરાબર, એ ના મારે તો પોતે મારે. તો ઠાકોરજી એવા છે. એટલે આ બધું પહેલેથી જ ચાલ્યું આવ્યું છે. ઠાકોરજી એવા છે કે જે પોતાના જે ખરેખર અંગીકૃત જીવો છે અને જો જે ભગવદીય હોય ને હંમેશા એકાંતવાસી જો, એ બધા પ્રભુ એકલા જ કરશે. એકલા એટલે એકલા ન હોય, ઠાકોરજી સદાય એની સાથે હોય, પણ એને એ જે છે એ હંમેશા એકાંતવાસી જ કરે, કારણ કે પ્રભુ ને એવું જ જોઈએ કે આ બસ મારી જોડે રહે, આને હું ક્યાંય બીજે જવા, આ કેમ બીજે જઈને જુએ. એટલે એ પ્રભુના પ્રિયજનો ઉપર પ્રભુ એક આ તો હંમેશા તમે જુઓ 84-252 જુઓ તો હંમેશા એક કે બે વૈષ્ણવ જ હશે. તમે કોઈ પણ વાર્તાજી ઉપાડો અને મોટે ભાગે કોઈનો પણ વંશ આદિ આગળ નથી ખાસ વધ્યો, કોઈનો બહુ ઓછાનો છે. ઘણા બધા એવું પણ નથી કે આપણો વંશ આગળ વધી ગયો તો શું આપણે પ્રભુને પ્રિય નહીં, તો પ્રભુની ઈચ્છા ઉપર છે એટલે એવા અર્થમાં ના લેવું, પણ મોટે ભાગે પ્રભુની લીલા આવી હોય છે. એટલે ક્યારે પણ કોઈ વાતે દુઃખ ન કરવું કે હવે હું એકલી થઈ ગઈ કે હું એકલો પડી ગયો કે પછી મારું કોઈ નથી. અરે પ્રભુ છે ને, શું ચિંતા કરવી, કારણ કે આપણા પ્રભુ છે. જગતમાં કોઈ સાથે નહીં આવે, કોઈ સાથ નહીં આપે, પણ પ્રભુ એવા છે કે ક્યારેય સાથ છોડવાના નથી. એટલે પ્રભુની હંમેશા જે છે એ હંમેશા વિશ્વાસ રાખવો.
તો અહીંયા પણ જે કીધું કે સ્ત્રી કી મમત્વતા, અરે જો ઠોર મમત્વ હોય તો વસ્તુ કો તત્કાલ નાશ કરે, તબ જ્ઞાન વૈરાગ્ય દ્રઢ હોય કે આશ્રય સિદ્ધ હોઈ જાય. એટલે જ્યારે પ્રભુ એનું મમત્વ જે છે નાશ કરી દે એટલે એને વૈરાગ્ય આવી જાય. યમુનાજીના 108 પદમાં સુરદાસજીનું એક પદ છે યમુનાજીનું, ઉપજત ઉગ્ર વૈરાગ્ય જાતે લે ચલી હરિ કી શરણ. આવું શબ્દ છે, ઉપજત ઉગ્ર વૈરાગ્ય જાતે લે ચલી હરિ કે શરણ. જેના મનમાં ઉગ્ર વૈરાગ્ય ઉપજે છે એને હરિના શરણમાં શ્રી યમુનાજી લઈ જાય છે. આવું સુરદાસજીનું એક ત્યાં સુરદાસજીનું પદ છે. તો જેને પણ આ રીતે બીજા બધાથી મમત્વ જતું રહે છે એને આશ્રય સિદ્ધ કરે છે અને પછી દ્રઢ આશ્રય પ્રભુ કરે છે. સો स्त्री की पुत्र में ममता देखी के नष्ट श्री आचार्य जी ने अपनी जानी के किए. મહાપ્રભુજી ખીજાય પણ પછી છોડતા નથી, ખીજાઈને પણ છોડતા નથી. એને જે વસ્તુમાં મમત્વ છે એનો જ નાશ કરી દે. तब स्त्री को ज्ञान भयो, तब अपनी माता सो कहो કે જો પુત્ર કો મુખ તો મેં ન દેખુંગી, સો પુત્ર હોન સમય નેત્રન સો પટ્ટી બાંધી લીધી. એટલે જરાય મુખ જોવું પડે નહીં. જ્યારે પ્રસવનો સમય આવ્યો ત્યારે આંખે પટ્ટી બાંધી લીધી. सो उनकी माता पुत्र को जन्मत ही अपने घर को ले गई, तहा पुत्र बरस 10 को वे पाछे मलेच्छ भयो. એટલે 10 વર્ષ પછી એ મલેચ્છ એને ધર્મ અપનાવ્યો. और स्त्री पुरुष तो मन लगाई के श्री द्वारकानाथजी की सेवा करे. અને સ્ત્રી પુરુષ તો મન લગાઈને હવે શ્રી દ્વારકાધીશજીની સેવા કરવા લાગ્યા. તો સેવા કરવા લાગ્યા તો સેવા કરવા દઈએ. આખી રાત આજે કાલનો દિવસ આપણે સેવા કરવા દઈએ અને કાલે આપણે જે છે વાર્તા પ્રસંગ 8 એની અંદર પ્રવેશ કરીશું. એથી વાર્તા પ્રસંગ 7. અહીંયા 7મો વાર્તા પ્રસંગ પૂર્ણ થયો. કાલે આપણે વાર્તા પ્રસંગ 8માં પ્રવેશ કરીશું. હવે આમાં કોઈને કઈ પ્રશ્ન, ચર્ચા, ચિંતન કઈ હોય તો કરો.